السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإسلام مدرسة مسجد കുഞ്ചൂർ ಇದರ ವಟಾರದಲ್ಲಿ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസും പിന്നെ മീലാദ് ദിനാചരണ അംഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ അതിഥിമാരും ഉലമ നായകമാരും എല്ലാവരും വന്നിട്ടെത്തിരാറ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അധ്യക്ഷരായ ജനാബ് ഷഫി അഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉലമ നായകന്മാരും നായകന്മാരും വേദിക്കയ്ക്ക് കൂട്ടിയം വന്നിട്ട് ആസനം സ്വീകാരാക്കുന്നുണ്ട്. വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കണം. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಎದುರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, NIMGCC ಎದುರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬಿ ವೇದಿಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇട്ടുള്ള. അതേപോലെ നസീർ അബുദാബി ഏലും വേദികയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ആസന സ്വീകാരാക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി ഖജാൻജിയായിട്ടുള്ള ഹാജി പി മുഹമ്മദ് ഏലും വേദികയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ആസന സ്വീകാരാക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ಇಂಡತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭತ್ತು ದುವಾ ಪ್ರವಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇನಾಯ್ತು ನಾಳೆ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಖತೀಬರಾಯ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಯಮಾನಿ ಅಲ್ ರಾಶಿದಿ ಅಯಲಟು ವಿನೀತಮಾയിട്ട് ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. إلى حضرة روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات جميع من ماتوا منا وإلى حضرات أموات المسلمين أجمعين. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما إلى يوم القيامة. اللهم بحقهم وبجاههم وببركاتهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم. اللهم بارك لنا في كل أمورنا وفي كل ما أعطيتنا وفي كل ما تعطينا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد أعمالنا، اللهم أصلح فساد أرزاقنا، اللهم أصلحنا كما صليت به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്കരെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാന്യ അൽഹാജ് സലീം മദനി കുത്താർ മുദർറിസ് ദാറുൽ അമാൻ അക്കാഡമി എല്ലൂರು ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. ഖിറാഅത്ത് ഓതുകയായിട്ട് നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ കുഞ്ചൂർ ಇದರ മുഅല്ലിം ഉസ്താദായ ബഹുമാന്യ മുഹമ്മദ് സുഹൈബ് ഫൈസി അൽ മഅബരി അയാളെ വേദിക്കക്ക് വിനീതമായിട്ട് ആഹ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان صدق الله العلي العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಕಿರಾತನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಿರಾತನ್ನು ಪಡಿಸಿದ ಶೋಯಿಫ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದರಸೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಕುಂಜೂರು ಫಣಿಯೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕುಚ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಕುಂಜೂರು ಪಣಿಯೂರು ಇದರ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾರಿಯತ್ ಸಲಾತ್ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಮತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಆ ಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಲಮಾ ಉಮರ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಎ.ಕೆ. ಸುಲೈಮಾನ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ ಜನಾಬ್ ಶಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಪ್ರವಚನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸಲೀಂ ಮದನಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬುರ್ ರಸೂಲ್ ಪ್ರಭಾಷಣಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಇದರ ಖತೀಬರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಯಮಾನಿ ಅಲ್ ರಾಶಿದಿ ಸುಳ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಮಹನೀಯರಾದ ದಾರುಲ್ ಅಮಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲೂರು ಇದರ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸಲೀಂ ಮದನಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮೂಲೂರು ಇದರ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ ಹಾಫಿಲ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸಖಾಫಿ ಅಲ್ ಹಿಕಮಿ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ಸಮಸ್ತದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಆದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಫೈಜಿ ಅಲ್ ಮಾಬರಿ ಆತೂರ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಯತ್ ಪಠಿಸಿರುವಂತಹ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕುಂಜೂರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಉಸ್ತಾದರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸುಹೈಬ್ ಫೈಜಿ ಅಲ್ ಮಹಬರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕುಂಜೂರು ಇದರ ಸದರ್ ಮಹಲ್ಲಿಂ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಸಿರ್ ಫೈಜಿ ಅಲ್ ಮಹಬರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ದಿನ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾರಿಯತ್ ಸಲಾತ್ ಮಜಲಿಸಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಶೇಖುನಾ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಉಸ್ಮಾನುಲ್ ಫೈಜಿ ತೋಡಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಸಮಾರೋಪ ದುಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಲ್ ಕುನ್ನಂಗೈ ಕೇರಳ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತವಕ್ಕಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ NIM GCC ದುಬೈ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬೀರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. GCC ಸದಸ್ಯರಾದ ನಜೀರ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕುಂಜೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಹಾಜಿ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಮಿಟಿ ಭಾರವಾಹಿಗಳು, ಮಹಲ್ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮಹನೀಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಉಸ್ತಾದರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಊರ ಪರವೂರ ಮಹನೀಯರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು, ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ MS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಬದ್ರಿಯಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೀನಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಲಿಯಲು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್, ಬರಕತ್, ರಹ್ಮತ್, ಆಫಿಯತ್, ಐಶ್ವರ್ಯಂ ನೀಡಲಿ. ನಾಫಿಯಾ ಇಲ್ಮು ಪ್ರಬೋಧಿಸಲು, ಪಠಿಸಲು, ನಾವು ಕಲಿಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸಲೀಂ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ದಾರುಲ್ ಅಮಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನೀತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാനമുള്ള ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ചെറിയ മക്കൾ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അല്ലാഹു വളരെ വിജയത്തിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തികളായി അല്ലാഹു നമ്മെ എത്തിച്ചു തന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്കും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അങ്ങേയറ്റം ഖൽബിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖൽബിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനിക്ക് അവനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എവിടെയുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും, ഇവിടെയുള്ള സർവഭൂമികളും ആകാശങ്ങളും ലോകത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാം പടക്കാൻ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് വിഷയത്തിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും, ഏത് കാര്യമെടുത്ത് നോക്കിയാലും, എല്ലാ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കുകളിലും ഒരു വാക്കുകളെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ഓരോ നടത്തങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത്, എല്ലാം ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി കാണിച്ചു തന്ന നേതാവ് സയ്യിദുനാ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി അവിടുത്തെ ഓരോ അവസ്ഥകളും അവിടുത്തെ ഓരോ വാക്കുകളും അതിൽ നാം ഫോളോ ചെയ്ത് നാം പിൻപറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അടിമകളാവുകയുള്ളൂ. വെറും റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ കുറെ
മദ്ഹ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കുറെ മീലാദ് കഴിച്ച് മൗലിദ് ഓതിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ സ്നേഹം പൂർത്തിയാവുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കാണിച്ചു തന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാക്ടീസ് ആക്കാതെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹി എന്ന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു മുഅ്മിനിക്കും സാധ്യമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആശയ ആദർശങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും തെറ്റാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മാതൃകയിലുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ഗീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, ഒരു കറാഹത്ത് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാത്ത ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഗഫറല്ലാഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിക വമാ തഅഖർ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. തെറ്റുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു തആല മറവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കുകളും ഓരോ അവസ്ഥകളും അതിലൂടെ പിൻപറ്റിയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ഇടകീറുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യജാതിക്ക്, ഒരു പ്രാണിക്ക് പോലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം. അത്രത്തോളം സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനികളെ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ നാം ഇറക്കിയിട്ടില്ല നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എത്രയോ ആളുകൾ അന്നത്തെ കാലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവരുണ്ട്, ചീത്ത പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞവരുണ്ട്, എല്ലാ അക്രമങ്ങളും ചെയ്തവരുണ്ട്. മുമ്പല്ല് പൊട്ടി രക്തം വന്ന സമയമുണ്ട്, കാലിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് അതേ കാല് പൊട്ടി രക്തം വന്ന സമയമുണ്ട്. എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങൾ സഹിച്ച് സഹിച്ചിട്ട് പോലും ഒരാൾക്കും അക്രമിക്കാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആരോടും പകയില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, ആരോടും അർസമില്ല, ആരോടും ഒരു കുഴപ്പമോ ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിലോ പോകാത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ നാം അയച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലേക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ലാതെ റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ നാം ഇറക്കിയിട്ടില്ല നബിയേ. അപ്പൊ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങൾക്കും നേതാവായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സഹോദരങ്ങളെ, ആര് വന്നാലും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയ നേതാവ്. സഹോദരങ്ങളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരാളോടും പകവെക്കാൻ പാടില്ല. ആ സ്വഭാവം കാണിച്ച നേതാവാണ്. ഒരാളോടും പടങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആ സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ്. ഒരാള് തടഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങോട്ട് തടയാൻ പോകണ്ട. ഒരാള്
കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങോട്ട് കല്ലെടുത്തെറിയാൻ പോകണ്ട. മറ്റുള്ള ദൈവാരാധനങ്ങൾക്ക് നീ ആക്രമിക്കാൻ പോകണ്ട. മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ നീ ചീത്ത പറയാൻ പോകണ്ട. ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ സ്വഭാവത്തിനായി പിന്തുടർന്നാൽ വെറും ഒരു മൗലിദ് കൊണ്ടോ വെറും ഒരു അതേ മീലാദാഘോഷം റാലി നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഹിബ്ബാകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഞാൻ മുഹിബ്ബാകണമെങ്കിൽ ഫിആലിഹി വഫആലിഹി വമകാലിഹി ഫതതബ്ബഅന്ന വതബിഅൻ ലാ തഅദിലാ. പ്രവർത്തനങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ പിൻപറ്റണം മോമിനീങ്ങളെ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അതേ പ്രവർത്തനം വേണം. 5 വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം. അതേ 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്തില്ല. മദീനയിൽ പോകുന്നവരില്ലേ, ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജനിച്ച ദിവസം വരുമ്പോ അതേ പോകുന്നു മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ. ആ മദീനയിൽ പോയി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് പോകാൻ ആശിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആശയുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദീനയിൽ ചെന്നെത്താനും മക്കയിൽ പോയി ഉംറ ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ സദസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മദീനയിൽ പോയി സലാം പറയുന്നു, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആ സലാം പറയുന്ന സമയം മദീനയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മുഖം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിക്കണം. ഞാനൊരു സലാം പറയുമ്പോ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്റെ ഹബീബ് ഒന്ന് നോക്കി വഅലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന ഒരു സലാം പറയണം. ആ സലാം പറയണമെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സലാമില്ല. ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും സലാം നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനിക്കില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതേ കൃത്യമായി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണേ. അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ഓരോന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ ഒരു കളവ് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു ഗീബത്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു ഫസാദ് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നും അവിടുത്തെ നാവിൽ നിന്ന് വമാ യന്തിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ. അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നും അവിടുത്തെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു കളവോ ഗീബത്തോ നമീമത്തോ മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം കുറവുകളോ ഒന്നും വരാത്ത നേതാവ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മുടെ അതേ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മുടെ ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഭാവം കാണണം. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നാം യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ ശൈലിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം ഖൽബിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. റഹ്മുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ആ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ആ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം നല്ല സമയത്തിലായി, നല്ല രാത്രിയിലായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖബറിൽ പോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നു. മൻഹാദാ, മോനെ
ഖബറിൽ അതാ കിടന്ന മയ്യിത്തിനോട് മലക്കുകൾ വന്നു ചോദിക്കുന്നു, ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? അത് പരിചയം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചാലല്ലേ അവിടത്തെ പരിചയം ഖബറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴല്ലേ മലക്കുകൾക്കുള്ള മറുപടി, ഓ മനുഷ്യ, നംക നൗമത്തിൽ അറൂസ്, പുതിയാപ്പിള വറങ്ങിയതുപോലെ വറങ്ങിക്കോ മോനെ. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം ആരിക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഹബീബായ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ഖൽബിൽ അതേ സ്നേഹിക്കണം. സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലണം. പള്ളിയിൽ അതേ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്ന സമയം പള്ളിയിൽ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കണം. അതേ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരാ, പള്ളിയിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ ആ സ്വലാത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്താൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മലക്കുകൾ അവനിക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു, അവനിക്ക് മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ആ നിലക്കുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ നാം ആകണം. റബ്ബേ, നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി നല്ല രാത്രിയിൽ വെച്ച് റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ റൂഹ് നീ പിടിക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരോട് കൂടെ നല്ലവർ കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും ഈ നാടും ഈ പള്ളിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്തിലും ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് ബർക്കത്തിൽ അല്ലാഹു ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും വളരെ വിജയത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അല്ലാഹു ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ്, ഇവിടുത്തെ മാലിമീങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا എന്ന നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആദരവായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പലക പ്രവൃത്തി നടത്ത എങ്ങനെ, അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശയ ആദർശം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അലവടിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ വചന കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ഘാടന ചെയ്ത് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാന്യ അൽഹാജ് സലീം മദനി ഉസ്താദ് ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. ഞങ്ങളെ ഈ വേദികയിൽ ആശംസ ഭാഷണത്തിന് വേനായിട്ട് ബഹുമാന്യ അൽ ഹാഫിൽ അഷ്റഫ് സഖാഫി അൽ ഹിക്കമി മുദർരിസ് ജുമാ മസ്ജിദ് മൂലൂർ ഇയാളെ വിനീതമായിട്ട് വേദിക്കക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ള السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് ഔപചാരികമായിട്ട്
ഉദ്ഘാടന കർമ്മ നിർവഹിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വം എല്ലൂരു ദാറുൽ അമാൻ സ്ഥാപനത്തെ സംസ്ഥാപക ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം മദനി ഉസ്താദ്, ഓടത്തെ ഖതീബ് ഉസ്താദ്, എറുമാലിൻ്റെ ഖതീബ് ഉസ്താദ്, ഈ സദസ്സിലുള്ള ബാക്കി ഉസ്താദുമാർ, അതേപോലെ റായത്തു പ്രമാണിമാർ, ഗുരുത്വം ഇല്ലാത്ത ആയ എൻ്റെ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങ, റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസായ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ സച്ചരിത സ്വഹാബിങ്ങ താബീങ്ങ തബൗ താബീങ്ങ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും. അങ്ങലൊട്ടിಗೆ ಸೇರುವ അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ ഇറക്കണുക കേൾക്കണുക ഒരു അധികാരവും ഒരു അർഹതയും നാകില്ലെങ്കും അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്തുടയവൻ. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബു ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും മാപ്പാക്കിയിട്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 1501 ജന്മദിനാചരണമായിട്ടിക്കടെ ഈ വർഷ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ സദസ്സിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ಖರ್ಚು ഒരു ചെലവും ഈ റായത്തെ ആൽമാർ ഇതൊക്കെ വേനായിട്ട് ആക്കിടാറുണ്ട്. ആറും ചൊന്നു തെരിപ്പാട്ടാണ്ട് അർത്ഥായിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ഉച്ചിലത്തും അതിലപ്പുറത്ത് മൂളൂറിലും ഇപ്പുറത്ത് എറുമാലിലും ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം ഉസ്താദ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദാറുൽ അമാന്റെ വലിയ മെറവണിക ഇങ്ങനെ ആസുപാസിലെ നോക്കുമ്പോത്തുകെ ഓരോ റായത്തിലും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നബിദിനാചരണ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് രാഷ്ട്രത്തിൽ ബഹിരംഗമായിട്ട് അധികൃതമായ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനാചരണം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നടത്തരെ ചെറിയ ಖರ್ಚ് 4-5 ലക്ഷം ഉണ്ടായെങ്കിൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനാചരണക്ക് ഓരോ വർഷവും ലോക ഇടീ ಖರ್ಚಾക്കിയുള്ള കണക്കെത്ര വിശ്വാസി ഉണ്ട് തോല, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ ഉണ്ട് തോല. അതൊരു വലിയ സമസ്യയായിട്ട് കാണില്ല. കാരണം വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ, മുഅ്മിന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിർസ, ആ പിർസത്തെ അപ്പുറ വേറെ എന്തും ഇല്ല. സമ്പത്ത് വിഷയമേ അല്ല, സമ്പത്ത് വിഷയമേ അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം മാത്രമല്ല ഇത് നടക്കടേ. 1501 ജന്മദിനാചരണം ചൊല്ലുമ്പോത്തും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ജനിച്ചിട്ട് 1500 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിടയില് ഈ ജഗത്തു എത്ര വലിയ വലിയ പ്രതിഭാവന്ത ആൽമാർക്ക് ജന്മ കൊടുത്തു. എത്ര ചിന്തകന്മാർ വന്നറാറ്, എത്ര ബുദ്ധിವಂತന്മാർ വന്നറാറ്, എത്ര സാമൂഹിക രാജകീയ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഹന്തത്തിൽ മുദ്രയത്തിൽപ്പെട്ട് വലിയ വലിയ പ്രതിഭാന്വിത എത്ര ആൽമാർ വന്നറാറ്. ആർക്കും ഇത്ര വലിയ അംഗീകാര ജഗത്ത് കൊടുത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ അസർ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കടെ ടൈമിലും അല്ലാഹു അക്ബറിനെ കൈ കെട്ടുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ ഏത്തിയ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബുలు കാണ്ട് കൈ ഏത്തുമ്പോ 2 കൈയും കുഞ്ചിതോല ഏത്തണം. കൈയുടെ ബെരളുടെ കൊടി അത് കാതിരെ മേൽഭാഗത്തോട് നേരെയാവുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏത്തണം. അത് ആ എന്തുക വേനായിട്ട് ലിൽ ഇത്തിബാഇ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിക അനുകരണാക്കുകയായിട്ട് 1500 വർഷം മുന്നിൽ ജനിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ പ്രവർത്തന
1500 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇണ്ടും ലോകത്ത് കോടാനക്കോടി മനുഷ്യന്മാർ അത് അനുകരണാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാറ്. സാമ്പിൾ മാത്ര. അതിൽ പിന്നെ കൈ കെട്ടുമ്പത്തും റുക്കൂ പോന്റെ ടൈമിൽ കൈ വെക്കിടുതും സുജൂദിൽ പോന്റെ ടൈമിൽ കൈ വെക്കിടുതും ഇതെല്ലാം കോടിക്കണക്കില് മനുഷ്യന്മാർ ഇണ്ടും അനുകരണാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാറ്. ഞങ്ങ പലക്ക പറയുമ്പത്തുകോ, ഞങ്ങ ദയിക്കുമ്പത്തുകോ, ഞങ്ങ തിന്നുമ്പത്തുകോ ബലത്തെ കയ്യിൽ തിന്നിടുത്, കുടിക്കുമ്പത്തുകോ ഇടക്കിടക്ക് നിപ്പാട്ടി കുടിക്കിടുത്, ബിസ്മി ചൊല്ലത്, ഇതെല്ലാം സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പണ്ട് പടിപാട്ടിയത്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ജനിച്ച കൂടെ അല്ല. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ മാപ്പ് നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അത്ര ദൂരം ജനിച്ച ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും എത്രമാ ദൂരത്തുള്ള ഞങ്ങ ഇണ്ടും അങ്ങനെ മീ അനുകരണയാക്കിയുള്ള ഞങ്ങ നബി തങ്ങളെ പലക്ക കൊണ്ടും ചെല്ലുമ്പത്തുകു വലിയ ഗൗരവത്തിലും ആദരത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടുള്ള. അപ്പൊ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഒരു മനുഷ്യരെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനാക്കി. എത്ര വലിയ സ്വാധീന! എന്തായിട്ട് ഇത് കാരണം? ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം ഉസ്താദ് ചൊന്ന പോലെ സയ്യിദുൽ വറ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ സ്വഭാവം ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോത്തുകോ നബി തങ്ങ വലിയൊരു സ്വത്തുകാരാണ്ട് വർണ്ണിച്ചില്ല. നബി തങ്ങ വലിയൊരു ആസ്തികാരാണ്ടല്ല വർണ്ണിച്ചേ. ഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അളീം, അളീമായ ബഹുമതിയുള്ള വലിയ സ്വഭാവത്തെ ഉടമ. ചിലപ്പോ എത്ര വലിയ പൈസക്കാരായെങ്കിലും സ്വഭാവം നല്ലില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. എത്ര വലിയ അധികാരിയായെങ്കിലും സ്വഭാവം മോശാണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സ്വന്തം പെഞ്ഞായിച്ചുകൊണ്ട് കാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ, നബി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഖുർആനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഞങ്ങളുടെ ചൊന്നേ ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും പൂർണ്ണമായ മുഅ്മിനാവില്ല. എന്താക്കാണ്ട്? നന്റയിൽ പിർസ വെക്കാണ്ട്. ആരാണ്ടി? നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്താണ്ടി, നിങ്ങളെ അബ്ബവുമാരാണ്ടി, നിങ്ങളെ മക്കളാണ്ടി, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരാണ്ടിയും നന്റെട്ടിಗೆ പിർസ വെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ മുഅ്മിനാവാല. ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ കുറേ പെട്ട കേട്ട ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചറമാ എന്തൊരു പിർസ വെക്കുക പേസടമാ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങാണ്ട് പിർസ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങ സാപ വെച്ചമാ മുഅ്മിനാവാലാണ്ട്. പിർസ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പനിഷ്മെന്റ് ആക്കിയമാ സ്വർഗ കിട്ടാലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അർത്ഥാക്കണമാ. അല്ല, ആ പിർസത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് എത്തുക സാധ്യാവുടു. കാരണം പിർസ ചൊന്ന അൽ മഹബ്ബത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖസ്തലാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അൽ മവാഹിബുൽ ലദുനിയ ചൊല്ല കിതാബുലു മഹബ്ബത്ത് പിർസപ്പാണ്ടെ നിർവചന കുറെ ചൊന്നിട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചൊല്ലു മഹബ്ബത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ ഹുവ ഇത്തിബാഉൽ മഹ്ബൂബ്. ഞാൻ ആരട്ടിಗೆ പിർസാക്കടെ അയാൾ അങ്ങനെ അനുകരണാക്കടെ അങ്ങനെ മേലെ നങ്ങ അങ്ങനെ മേലെ ഞങ്ങ യാര പിർസാക്കട ആൽമാരെ ഞങ്ങ എപ്പം ഫോളോ ആക്കിണ്ടിക്കില്ലേ. എവിടെ ദയിക്കടെ അവിടെ മേ ദയിക്കണം നാഗൊരു ആശ. എഞ്ഞ പോണ്ടേ അഞ്ഞമേ പോണം നാഗൊരു കൊസി. ഏത് ബസ്സിൽ പോണ്ടേ അതേ ബസ്സിൽ നക്കും പോണിന്നൊരു ആശ. എങ്ങനെ ആക്കടെ, ഏത് രൂപത്തിലാക്കടെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിർസാക്കിയോണ്ടല്ലേ വേറെ കുറെ വേണ്ടാത്ത ആൾമാരായിരിക്കും. പക്ഷെ പിർസ വന്നിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാക്കിയോണ്ടുള്ള എങ്ങനെ നടക്കണേ അതേ രൂപത്തിനൊക്കെ നടക്കണിന്ന്. അതിൽ പലക പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പലക പറയണേ അങ്ങനെ പലക പറയണേ. ഇപ്പൊ മക്കളെ പാട്ടെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പിന്നെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പഠിച്ച പാട്ട് ആള് അങ്ങനെ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്കി ആക്ഷൻ എല്ലാം ചിലപ്പോ മക്കാക്കുവാർ. അതാ പിർസ പാടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അതേപോലെ ആവണോണ്ട് ഞങ്ങൾ വേരിക്കടാ. സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോർത്ത പിർസാക്കിടാണ്ടായെങ്കിൽ ജീവമാനത്തിൽ ഒരുക്കമോನು കലവ് ചൊല്ലാല. കാരണ ലം യകിദിൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖത്തു ലാ ജാദൻ വലാ മാജിഹ. ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ
ഒറുക്കം കലവ് ചൊന്നിട്ടില്ല, ഗാത്തികും ചൊന്നിട്ടില്ല, കുസാലുകും ചൊന്നിട്ടില്ല. നബി തങ്ങളുടെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബായിൽ കലവ് പറയാല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഞ്ചനാക്കാല. നബി തങ്ങളുടെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മോസാക്കാല. നബി തങ്ങളുടെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്യായാക്കാല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു കർമ്മവും ഒരു കാര്യവും ഒരു ചിന്തയും നിന്റെ മനസ്സിലേക്കാല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ രാജാവ് ഭയങ്കര അക്രമാക്കി. എന്തേ കാരണ? രാജാവ് അധികാരിയായിട്ട് ബൈഅത്താക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അധികാരി ബാക്കി ആൾമാരുടെ ചൊന്നിട്ടിന്ത നിങ്ങ ഈ ബൈഅത്തെപ്പോഴും മുറിഞ്ഞു പോയാറുണ്ടായെങ്കിൽ പിന്മാറിയാറുണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പെഞ്ഞായിമാർ നിങ്ങൾ തൊലാക്കാവിടാറുണ്ട്. മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മുഫ്തിയായിട്ടുണ്ട്, വലിയ ആലിമായിട്ടുണ്ട്. മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫത്വ കൊടുത്തു, തൊലാഖുൽ മുക്റഹി ലൈസ ബിശൈഇൻ. ഇക്റാഹ് ചെയ്ത് ബലവന്തമായിട്ട് തൊലാക്കാക്കിടാറുണ്ടായെങ്കിൽ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തു. രാജാവ് ഇത് ഗൊന്തായിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് ഉടനെ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചിട്ട് ആ ഫത്വ പെറവെടുക്കണു ചൊന്നു. മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെറവെടുക്കും പോലെ ഇല്ല. അത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിലൂടെ ലഭിച്ച ഫത്വ ആയിരിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പെറവെടുക്കില്ല. രാജാവ് മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ധാരാളം മർദ്ദിച്ചിട്ട്, ആക്രമിച്ചിട്ട്, അടിച്ചിട്ട്, അന്യായാക്കിട്ട്, എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബുട്ടില്ല ഒരു ഒണ്ടയുടെ മേലെ പത്ത് വാട്ടിട്ട് തല ഇങ്ങനെ കീഴാക്ക് വാട്ടിട്ട് ചൊന്തു, ನೀನು ಅನುಭವಿಸೋಂಡುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊಂತಾವಟ್ಟೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಜೋರು ಬಿಲ್ಚಿ ಚೊಲ್ಲೋಣ ಉಂಟು. ಮಾಲಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಚೊಂತು, ನನ್ನ ಗೊಂತಿನ ಆಲ್ಮಾರು ಆರುಂಡು ನಾ ಗೊಂದಂటే ಗೊಂತುಂಡು, ನನ್ನ ಗೊಂತಿಲ್ಲಾತ ಆಲ್ಮಾರು ಕೇಟಲೋರು ಒಮಲ್ಲಂ ಯಾರಿಫಿನಿ ಕೇಟಲೋರು തൊലാഖുൽ മുക്റഹി ലൈസ ബിശൈഇൻ. ഇക്റാഹ് ചെയ്യപ്പെട്ട തൊലാഖ് സംഭവിക്കില്ല. അവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്ര അക്രമവും എത്ര അന്യായം അനുഭവിച്ചിട്ട് പോലും നേരുകല്ലാണ്ട് നിണ്ടില്ല. അത് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ പടിപാട്ടി നേരായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞങ്ങം അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിർസ മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെക്കും. ആ പിർസത്തിലൂടെ നബി തങ്ങ ചൊന്ന അതേ റൂട്ടിൽ ഒരു തെല്ല അപരിപറാവാണ്ട് നടത്തുന്ന സാധ്യമാവും. ഞങ്ങളെ ബാന്യത്തോടെ, ഞങ്ങളെ വ്യവഹാരത്തോടെ ഒരു പസ ബഡ്ഡി പറയാണ്ട്, ഞങ്ങളെ അബ്ബവും അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പസ കഷ്ട കൊടുക്കാണ്ട് ബേജാറാവാത്ത പോലെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്കോ മക്ക മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തോടെ എല്ലാ പക്കം കൂടെ നബി തങ്ങ എന്തൊരു വഴിപാടിത്ത് ഖുർആനിൽ എന്തുണ്ടോ അതല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചോയ്സ്. പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷനുകൾ അതങ്ങനെ നിന്റെ ചോയ്സ് നക്കബേന്മായ പോലെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, വമാ കാന ലിമുഅ്മിനിൻ വലാ മുഅ്മിനത്തിൻ ഇദാ ഖലല്ലാഹു വറസൂലുഹു അംറൻ അൻ യകൂന ലഹുമുൽ ഖിയറതു മിൻ അംരിഹിം. അല്ലാഹുവിടെ റസൂലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടാറുണ്ടായെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സ് ആക്കണം. ആർക്കും അധികാരമില്ല. ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനുകുമില്ല, മുഅ്മിനത്തായ പെണ്ണുകുമില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി കുറെ ആൽമാരിങ്ങനെ പിന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ എതിർക്കൂപേനായിട്ട് സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് മൈ ചോയ്സ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കും ഞങ്ങളെ ആൺമക്കും ഒക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സ് വേണല്ലേട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങളെ മക്ക എത്തിയോണ്ടുള്ളാറ് ഞങ്ങൾക്കൊന്തായോണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സുബഹി നമസ്കാരത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിരണിക്കത്തൊരു സ്വഭാവ സുബഹിക്കെണിക്കടെ ആർക്ക് സുബഹിക്കെണിക്കാവില്ല. നബി തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ടൈമു സുബഹി. ആ സുബഹിയിൽ ഉറങ്ങോ തീറ എല്ലാ കിതാബുൽ ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാറ് സുബഹിയുടെ ടൈമിൽ ഉറങ്ങൊടുക്കൂ തീറ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ ബാങ്കിലെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള 4 ബാങ്കിലും ഇല്ലാത്തൊരു പദ, ഒരു കലിമത്ത്, ഒരു സെന്റൻസ്, അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം. നീ ഉറങ്ങിയോണ്ടില്ല, നിന്റെ ഉറക്കരാണ്ട് ഏറ്റവും ഖൈറായത് നിസ്കാരായിട്ടിക്കര്. എനിക്കൊരു നിസ്കരിക്കൊരുണ്ട് മൈക്കത്തിൽ ബിൽച്ചൊള്ളുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട്
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പെത്ത ടൈമിದೆ ಈ ಟೈಮಲು ನಾನು ಮಡಿಯನಾವೋ ತೀರಾ ഉദാസീനമുള്ളവനാവോ തീറാ നക്ക് മടി വരണോ തീറാ ഞാൻ എനിക്കോ നോണ്ടുള്ളേ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ എനിക്കോ സാധ്യമാവണം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ സഭയില് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുണ്ടോ, മദ്ഹുർ റസൂൽ ഭാഷണമുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാര്യക്രമമുണ്ടോ, എല്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിക്കുള്ള പിർസത്തെ ഭാഗമായിട്ടിക്കടെ തീരെ കൊടുത്തോളം എല്ലാവരും ധരിച്ചിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കണം. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബ് ഇനിയും നാളെ ഖൽബുലു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിക്കുള്ള പിർസപ്പാട് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നാളെ ജീവിതം അല്ലാഹു ഹസനാത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ സയ്യിഅത്തും അല്ലാഹു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കുടുംബത്തിലും കൂട്ടത്തിലും മരിച്ചുപോയ ആൽമാർക്ക് അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബ് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ മാത്രം ദ്വാരന്നിട്ട് ഈ മഹത്തായ കാര്യക്രമത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസ നേരിട്ട് വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ഞങ്ങളെ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമರು 1501 വർഷത്തെ ഈ ഈദ് മിലാദ് ദിനാചരണ ജന്മദിന ആചരണയും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉപദേശം തന്നെ ബഹുമാന്യ അൽ ഹാഫിൽ അഷ്റഫ് സഖാഫി അൽ ഹികമി അയലക്ക് ഞങ്ങൾ ധന്യവാദ ആക്കട്ടു. ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. ഞങ്ങളെ മുന്നല് ഈ വേദികയിൽ ബഹുമാന്യ ഷംസുദ്ദീൻ ഫൈസി അൽ മഅബരി ജാമിയ മസ്ജിദ് എർമാൽ ഏലൊരു രണ്ട് നസീഹത്ത് കണുണ്ടോ അയലോട്ട് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽ ഫായിസീന ബിറല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुकी है, काबे का काबा देखो. ഏറ്റവും ആദരവും ഗൗരവവും ഉള്ളതായെങ്കത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാറുൽ അമാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിയുടെ ഉസ്താദ് സലീം ഉസ്താദ്, അതേപോലെ മോളൂർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദും, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കുഞ്ചൂർ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദും, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രിയങ്കരനായ സദർ ഉസ്താദ് ഹാഷിർ ഫൈസിയും, അതേപോലെ ഷുഹൈബ് ഫൈസി അൽ മഅബരിയും, അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതായത്തെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഖജാൻജി, ബാക്കിയുള്ള മെമ്പർമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെമേ ഒണ്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഏറെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കിയ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 1501 ജന്മദിനത്തിൽ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഏറ്റവും ഒരു ഖുശിയുള്ളതായെങ്കിൽ സന്ദർഭമായിട്ടിക്കട്. കാരണം എന്ത് ചൊന്നേണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞ 1500 വാർഷികത്തിലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യാവുള്ളതായെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് കിടത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളെ ഒരു ഉമ്മത്തിയായിട്ട് ജീവിച്ച ചൊല്ലത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് കിടന്നങ്ങളത്. അള്ളാഹുക്ക് എത്ര സ്തുതിച്ചും മയ്യാവല. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മറ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായെങ്കിത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടും തല്ലേ ഹബീബായ തിരുദൂതർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ അമ്പിയാക്കന്മാർ ആദം നബിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളൊട്ടിക ഉള്ളതാങ്കത്തെ സകലമാനം എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ബുട്ടെങ്ക് പിന്നെയുള്ള സ്ഥാനമായിട്ടിക്കട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്വഹാബിങ്ങ് ആ സ്വഹാബിങ്ങളെ ബുട്ടെണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബിങ്ങളെ ബുട്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബിങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മർത്തബയായിട്ടിക്കട്
ബദരീങ്ങൾ ചൊല്ലത്. ആ ബദരീങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മർത്തബയായിട്ടിക്കട് അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീങ്ങ ചൊല്ലതാങ്കിത് 10 സ്വഹാബിങ്ങ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടതാങ്കിത്തെ 10 സ്വഹാബിങ്ങളായിട്ടിക്കട് അതിരേകാണ്ടിയാറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാങ്കിത് സ്വഹാബിങ്ങായിട്ടിക്കട് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ 4 ഖലീഫന്മാർ. ആ 4 ഖലീഫന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ജീവിച്ചതായെങ്കത്തെ ആ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലെ എല്ലാ സന്ദർഭത്തും ഹബീബായ തങ്ങളെ പിറകിലിങ്ങനെ നടന്നൊയ്ന്നതായത് സ്വഹാബിയാണ്. കേവലം ഒരു ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തില് മൈക്ക് കെട്ടിട്ട് സ്പീച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആൾമാർക്ക് പ്രസംഗ ആക്കിടുതാങ്കത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാണ്ടിന്നെ കുറെ ആൾമാർ കേക്കിടുതാങ്കത് പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ന് മക്കത്തുലുണ്ടാ മദീനത്തുലുണ്ടാ അല്ലെ ഇണ്ട് ഉംറത്ത് പോയതാങ്കത് പല ആൾമാർക്കുള്ളതാങ്കത് സംശയമാണിത്. മക്കത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ റബീഉൽ അവ്വലിൽ പോയിടേ. മദീനത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ആ റബീഉൽ അവ്വലിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൗലൂദ് ഓതുവതിർ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. കാരണമുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ മദ്ഹ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഓദ്യോ ഇന്നതായെങ്കത്തെ കാലം ഈ തെല്ല് സമയായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത്. ഐക്ക് മുന്നൊരു ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടിയോ ഇന്നർ മദീനത്തിലും മക്കത്തിലും ഉള്ളതായെങ്കത്തെ പല ഔത്തുങ്ങളിലും ആ ഒരു ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടിയോ ഇന്നർ ഇപ്പത് നിன்று കാരണം എന്തേ ഇപ്പൊ ബിദ്ഈ ആശയം അവിടെ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടിട്ടു ആ ബിദ്അത്ത് ചൊന്നിട്ടു ഹബീബായ തങ്ങളെ മേൽ മദ്ഹ് പാടുന്നത് ബിദ്അത്ത് ചൊന്നിട്ടു ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായെങ്കത്തെ എന്തും നിങ്ങ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മൗലൂദ് പാരായണാക്കിട്ട് അതും ബിദ്അത്ത് ചൊന്നിട്ടുള്ളതായെങ്കത്തെ ഒരു ആശയങ്ങൾ അങ്ങ് ഉന്നയിക്കുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബുൽ സമയത്ത് ഉള്ളത് അല്ലെ മുന്നിലുള്ളതായെങ്കത്തെ അങ്ങനെ ബിദ്ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുൽ സമയത്ത് ഉള്ളത് ഇത് വലിയൊരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടിക്കട്. ഇതിപ്പോ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കില്ലേ? ഖുർആന്റെ അംഗീകരിക്കാത്തങ്ങ ഹബീബായ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തങ്ങ പിന്നെ എങ്ങനെയായിട്ടിക്കട് അങ്ങനെ കിതാബിനെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കറി? മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് നന്നാക്കിട്ടെടുക്കുക അല്ലെ. ആ ഒരു ഹബീബായ തങ്ങൾ മദ്ഹ് പാടുവാട്ടിട്ടില്ലാണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചർച്ചയുള്ളത്. ആ ഹബീബായ തങ്ങ തിരുദൂതർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ സ്വന്തം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്തിക്ക്? ഖുതുബോധകല്ല, മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് സ്വന്തം മദ്ഹ് പാടുകയായിട്ടായിട്ടിക്കട്. ഹബീബായ തിരുദൂതർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടുകയായിട്ട് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദ്ഹ് പാടുകയായിട്ട് തിരുദൂതർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ അവിടെ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിലൊരു നിലക്കുള്ളതാങ്കത്തെ പുറാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ത്? ഞങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇണ്ടുള്ളതാങ്കത് ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്ക ഇണ്ട് എതിർലുള്ളാറുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഔത്തുലും മൗലൂദ് പോയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങള് പിരിസപ്പെട്ടതാങ്കത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മൗലൂദ് ഞങ്ങൾ പോയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധിക്കില്ലേ? ബല്യങ്ങളെ മാത്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കരുത്. ആയങ്ക ഞങ്ങളെ മക്കളെ മൗലൂദും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ ആ മജ്ലിസിൽ തെപ്പാട്ടണു. കാരണം എന്തേ? ഇണ്ടത്തെ ഇന്ദിന മക്കള് നാളിന പ്രജകളു ചൊല്ലതാങ്കത്തെ വാക്യ ഇന്നതുപോലെമേ ഇണ്ടത്തെ ആശിഖുർ റസൂലായിട്ടിക്കട് ഇനിയുള്ളതാങ്കത്തെ ഫ്യൂച്ചറിലും ആശിഖുർ റസൂൽ അവിടെ ഇണ്ട്. നിങ്ങ മദ്ഹ് നിങ്ങളെ മക്കളെ മദ്ഹ് കാതുക നിങ്ങളെ മക്കളെ കാതുക നിങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടുവാട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മദ്ഹ് കേപ്പാട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബെല്ലിയായിട്ട് നിങ്ങളെ മക്ക ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടുവാറ് ചൊല്ലതാങ്കത്തെ ഒരു കിനാവും പോലും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതില്ല. അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കുള്ളതാങ്കത്തെ മദ്ഹ് നിങ്ങളെ മക്കള് ചെറിയ കിടാവുടെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൊന്തുണ്ടല്ലേ? ചെറിയ കിടാവ് പെത്തതായതെങ്കത്തെ സന്ദർഭ ഉറുമ പെത്തതാങ്കത്തെ ആ കിടാവുടെ എടുത്തിട്ട് കാതില് ഫസ്റ്റ് ചൊല്ലത് എന്തിനായിട്ട് ചൊല്ലേ? എന്തിരെ ബലത്തെ കാതില് ബാങ്കായിട്ടിക്കട് എർത്തകാതില് ഇക്കാമത്തായിട്ടിക്കട്. എന്തേ? ഒരു മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പത്തെ കാല ഡിജിറ്റൽ യുഗ അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ കിടാവു പെത്തതാങ്കത് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ യുഗ ചൊന്നിട്ടു ഒരു അള്ളാഹുടെ പേരിങ്ങനെ മൊബൈലിൽ എഴുതിടുക അള്ളാഹു ചൊന്നിട്ട് കാട്ടല്ല ആ കിടാവു.
ഞങ്ങള് നബിയായത് ഏറ്റവും പിർസബെക്കെടുതാങ്കത് നബിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് കാട്ടിട്ടില്ല? അവിടെ ആ ഒരു തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പടിപ്പാട്ടിയത് ഒരു കിടാവുടെ പെത്തിട്ടാകുമ്പോ സയൻസും കൂടി അതേ ആയിട്ടിക്കണ ഞങ്ങൾ പടിപ്പാട്ടത്. ആ സയൻസും പടിപ്പാട്ട് ഒരു കിടാവുടെ പെര മുന്നലെ കിടാവുടെ കാത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിക്കട്, ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിക്കട്. അതായിട്ടിക്കട് കിടാവ് ഭയത്തിലിക്കുമ്പമേ കിടാവുടെ ഉമ്മ എന്തായിട്ട് ഇന്ത് ചൊന്നു ഇന്നത് കിടാവുടെ ഉമ്മ ഖുർആൻ ഓതിയോണ്ട് ഇന്ത ആ ബെല്ലിയായിട്ടിക്കുമ്പോ ആ കിടാവ് സ്വാലിഹാവു. ആ ഉമ്മ ഒരു ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടിയോണ്ടിന്ത ആ കിടാവ് ബെല്ലിയാൽ പിന്നെ സ്വാലിഹായ കിടാവാവു. അതേപോലെ ആയിട്ട് കിടാവ് പെത്തിട്ടാകുമ്പമേ ആ കിടാവുടെ കാതല് ബലത്തെ കാതല് ബാങ്കും ഇടത്തെ കാതല് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കരുത്. കാരണം എന്തേ? കാത് ബെല് മുന്നലെ ഷാർപ്പുള്ളതായിട്ട് ആക്ടിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ അവിടത് അത് കാതാണ്. അങ്ങനെയായിട്ട് ഇത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ കിടാവുടെ കാത് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചൊന്നു കൊടുക്കൂല. കാരണം അപ്പൊ അതായിട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ചെറിയ കിടാവുള്ളതായത് മക്കളെ 3 വർഷത്തിൽ പിന്നെ 6 വർഷത്തോളത്തെ കിടാവുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണായത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിർസയായിട്ടിക്കണു, മദ്ഹായിട്ടിക്കണു, പ്രകീർത്തനയായിട്ടിക്കണു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പടിപാട്ടിയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മക്ക വേറെ ഒരു തെരുള് വിദ്അത്ത വലാലത ചൊന്നിട്ടും നടക്കരുതായെങ്കിൽ തെരുളു നിങ്ങളെ മക്ക പോവലെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയുള്ള കാലം ഞങ്ങളെ മക്ക ഇനി ഇണ്ടത്തെ മക്ക നാളെയുള്ള നിങ്ങളെ മരിച്ചണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളെ ആ കബറിനെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എങ്കിലും ഓതരതായത് മക്ക ആവണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിർസയായിട്ടിക്കണു ബേണായത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പിർസ വെച്ചിട്ട് ആ പിർസത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വഫാത്താവുള്ളതാങ്കത് തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെന്നിട്ടു എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ റായത്തിൽ ആരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേനായിട്ട് ഈ മീലാദ് ഫംഗ്ഷനുക്ക് വേനായിട്ട് നല്ല അധ്വാനിച്ചിറ കഷ്ടപ്പെന്നിറ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. ഞങ്ങള് ഇണ്ടത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമർ ദുആക്ക് നേതൃത്വ നൽകിയും അതേപോലെ ഈ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനാക്കിയ ബഹുമാന്യ അൽഹാജ് സലീം മദനി കുത്താർ മുദർറിസ് ദാറുൽ അമാൻ അക്കാദമി എല്ലൂരു ഇയാൾക്ക് ഒരു കിരുകാണിക്ക് ഞങ്ങൾ അധ്യക്ഷരായ ജനാബ് ഷഫി അഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ട് ഗൗരവിച്ചു. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസ ഭാഷണാക്കിയ ബഹുമാന്യ അൽ ഹാഫിൽ അഷ്റഫ് സഖാഫി അൽ ഹിക്കമി മുദർറിസ് ജുമാ മസ്ജിദ് മൂലൂരു ഇയാളും ഒരു കിരുകാണിക കൊടുത്തിട്ട് ഗൗരവ ആക്കണോണ്ട് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അതേപോലെ ബഹുമാന്യ ഷംസുദ്ദീൻ ഫൈസി അൽ മാബരി ജാമിയ മസ്ജിദ് എർമാൽ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അയലുകും ഒരു കിരുകാണിക കൊടുത്തിട്ട് ഗൗരവിസോണുണ്ടു അയലോട്ടു വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മൗലാന ഇവിടെ ഉണ്ട് അയലുകും എർമാൽ ജാമിയ മസ്ജിദ് അൻവർ റാസ അയലുകും ഒരു കാണിക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഗൗരവിസോണു. ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനത്തോ മുന്നോലത്തോ എജൻഡ ആയിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങളെ സദർ ഉസ്താദരോട് ചെറിയൊരു നസിഹത്ത്, അതിൽ പിന്നെ മഗ്രിബ് ബാങ്ക് നേരായിട്ട് മഗ്രിബ് ബാങ്ക് ആയാൽ പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ബഹുമാന്യ അൽഹാജ് ഉസ്മാൻ അൽ ഫൈസി തോടാർ അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുകൊണ്ടു എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഉടകെ വന്നിട്ട് എത്തണു. ഇൻഷാ അല്ലാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. ബഹുമാന്യ മുഹമ്മദ് ഹാസിർ ഫൈസി അൽ മഅബരി അയാളെ വേദിക്കയ്ക്ക് നസിഹത്ത് വേനായിട്ട് ആഹ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. വേദിക്കയിലുള്ള ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, അതേപോലെ എൻ്റെ മുന്നിൽ തെച്ചിങ്ങത്തെ പിരിസപ്പെട്ട റായത്തങ്ങളെ മക്കളെ, അല്ലാഹു തആല ചൊന്നതായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലും, അനമൻ ഇൻ കസറത്ത് ഖുലൂബുഹും മിൻ അജ്ലി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ 1501 ജന്മദിനാചരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒട്ടുചേരിടും. അല്ലാഹു തആല ഇതേപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒട്ടുചേരുക അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ಬಗ್ಗೆ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചൊമ്മ ആലിമാരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൊന്തന്നാറ്. കാരണം ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ಬಗ್ಗೆ ചൊന്നത്ര തീരാത്തതായിട്ട് ഏതോ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് സിനിമ ആയിട്ട് വന്നെങ്കും നബിയുടെ പാട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കാണ്ട് ഇക്കാണ്ട് ഒരു പാട്ടേ ഇല്ല. കാരണം നബി ചൊന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന് അത്രയും ഒരു അവന്റെ കൽബില് അറ്റാച്ച് ആയി പോയത് കൊണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ആവുകയുള്ള. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ಬಗ್ಗೆ എല്ലാ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಾಂಟು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮತ್ತು ಚೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ಮಾರು ಎತ್ರಮಾ ಕಿತಾಬ್ ಎಲ್ದಂಗ ಉಳ್ಳಾರು, ಬುಕ್ ಎಲ್ದಂಗ ಉಳ್ಳಾರು. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ജാതി ധർമ്മത്തെ ഇടയിലുള്ളല്ല ഞങ്ങളെ പ്രോബ്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, അതായത് ആ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രൗഢി അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാനായിട്ടുള്ളേ ശ്രമിച്ചുള്ള ആൽമാരെ കൊണ്ടായിട്ടിക്കറ് ഇത്രയെല്ലാം ആയോണ്ടുള്ളേ അതായിട്ടിക്കറ് ബിദ്അത്ത് ആൽമാർ. ഞങ്ങക്ക് ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಆಲ್ಮಾರೆ ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ സ്വന്ത ഞങ്ങളോ മുഅ്മിനുണ്ട്, അതായത് ഇസ്ലാം ഉള്ളേ പേര് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നവങ്ങത്തെ ആൽമാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പേടിക്കൊണേ. അള്ളാഹു ഇല്ലാണ്ട്, കാരണം അള്ളാഹു ഇല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ, അയാൾക്ക് എന്താ അത്ര വലിയ പവർ എന്തുമേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ചൊല്ല ആൽമാരായിട്ട് കൊണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരി ഉപദ്രവമായിട്ടുള്ളേ. അല്ലാണ്ട് ಬೇರೆ ഒരു ജാതി ധർമ്മ തങ്ങളെ ചൊന്നിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമായിട്ടുള്ളേ. കാരണം എന്തിരിച്ചൊന്നുമില്ലൂടെ മൈൻ പോയിന്റ് എന്തിരിച്ചൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചൊന്നെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഈ ലോകത്ത് റഹ്മത്തായിട്ടായിട്ട് വന്നോ. എത്രമാ സ്റ്റോറി നോക്കിയെങ്കിൽ സ്വഹാബിമാരായിട്ടിക്കോ, അതിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലമത്തിലായിട്ടിക്കോ, അതിൽ പിന്നായിട്ടിക്കോ ചൊമ്മ ടൈമിലോ എല്ലാ ഓരോരോ ഇൻസിഡൻസിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചർച്ചിന്റെ വിഷയത്തിലായിട്ടിക്കോ, ഒരു ദേവസ്ഥാനത്തെ ಇದರ വിഷയത്തിലായിട്ടിക്കു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ട് മുണ്ടിരിച്ചെങ്കിൽ ആ ധർമ്മത്തിക്ക് അത്ര റെസ്പെക്ട് വെക്കുന്നു ചൊല്ലത്. ഞങ്ങളോ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ സദസ്യായങ്ങത്തോ KM ഷെയ്ഖുന ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് തോടാറ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഞങ്ങൾ സലാത്ത് മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുള്ള ഉസ്താദായിട്ടിക്കറ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ തീർന്നതിൽ പിന്നെ പള്ളിയിലും നിസ്കരിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ സദസ്സിലായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങളോ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കപ്പോണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുള്ളേ ചൊന്നെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾക്ക് ബിദ്അത്ത്, അതായത് സലഫിസമുടെ ആൽമാരായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരി ഞങ്ങൾ പേടിക്കണേ ആൽമാർ. കാരണം നബിരെ എന്തും അല്ലാണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലായിട്ടിക്കറ്. കാരണം ഇവിടെ അങ്ക് പേണേത് ആക്കിയവന ആയണ്ടില്ല. കാരണം ഒരു ഫ്രീഡം ചൊന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പാർക്കില അല്ല ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പെൺമക്കായിട്ടിക്കോ ആൺമക്കായിട്ടിക്കോ ഇടകലർന്നത് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിര്. അപ്പൊ എല്ലാത്തുക്കും ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഫ്രീഡം ഇല്ല ചൊല്ല ഒരു തിങ്കിങ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മൈൻഡ് അങ്ങ് സെറ്റാക്കിയ ഉള്ളാറ്. അത് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഇല്ല, ദീന് വേണ്ട, ನಂಗೆ ಎಂದಿಗೆ ದೀನ್ ಚೊಲ್ಲದು ನಾನು ನಂಡಾಲ್ಗೆ ಜೀವಿಕರೆ ಚೊಲ್ಲೆ ഒരു സമുദായത്തിക്ക് ഞങ്ങളെ മുന്നോലിപ്പോ ഉള്ളി.
അങ്ങനായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങ ചേഞ്ച് ആക്കണേ ചേഞ്ച് ആക്കിര ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ക് പോയിട്ട് ബുദ്ധി ചൊല്ലുക സാധ്യമില്ല എന്ന് ഞങ്ങളെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കായിട്ടിക്കോ ഞങ്ങളെ ഔത്തുലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടിക്കോ അങ്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ ആ ഒരു മഹത്തമായ ഒരു ജീവനത്തെ ശൈലി അങ്ക് ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടായിട്ടിക്കറ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിയായിട്ടുള്ള ആ തെരുവ് ഞങ്ങ എന്താക്കണേ വിളിച്ചു പറയണേ അതല്ലാണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങമേ ചൊന്നರು ಒರ್ತ ಬಿದ್ಅತ್ಗೆ പോയെങ്കിൽ ಅವನಿಗೂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്നರು ಅವನಿಗೂ ರೇಬಿಸ್ ಬಂದಿರಂಟು ರೇಬಿಸ್ ചൊല്ലുന്നത് നായി കടിച്ചെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു രോഗമായിട്ടിക്കറ് ഇണ്ട് തോല അതൊക്കെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതായിട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പഷ്ട ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൊന്നರು അപ്പൊ ഒർത്ത ಅದಕ್ಕೆ പോയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ റിട്ടേൺ എടുക്കുകയാവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത ആയിക്കോണേ ഏനാറ് പോതീരാ ചൊല്ലതായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത ആക്കണേ വിഷയ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയിലെ ആൾമാരെ സಹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ಬಗ್ಗೆ ആ പ്രകീർത്തനെല്ലാം അങ്ക് ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടു നബിയുടെ ಬಗ್ಗೆ എത്രമാ ആൾമാര് ചൊന്നു ആ പുകളുടേത് അതും അങ്ങനെ തലകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടു അതായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഗൊന്തില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് മാറും നബി ചൊന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളിന്റെ മനുഷ്യന്മാര് ബേർച്ചു പോവാറ് ചൊല്ലതായിട്ടിക്കറ് ഇപ്പത്തെ കാലത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തവിടെ അതേലെ അള്ളാഹു താല ചൊന്നറോ ഖിയാമത്ത് നാലാമ്പ അള്ളാഹു ചൊല്ല ഒരു പലക്ക് ചൊല്ലുക ആളിക്കില്ല ചൊല്ലതക്ക് ಅದಕ್ಕಾയിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ദീനിയായ ആ ഉത്തമ ചൗക്കട്ടിലായിട്ടിക്ക് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്കും ചൊല്ലനക്കും കേക്കുറിനെങ്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് തരണ്ട് ചൊന്നിട്ടു രണ്ട് ജണ്ട് പലക്ക് നിപ്പാട്ടെ വാഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ടൈമായോണ്ട് ബന്ധു ഇപ്പൊ ബാങ്കാവും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ചന്തത്തിൽ ദയിച്ചിട്ട് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന തോടാർ ഉസ്താദോട് എത്തിറ് ഉസ്താദ് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റസൂൽ സ്പീച്ചായിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഫസൽ കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുന്നുങ്കൈ കേരള ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് എത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ചെറിയ ബേസിൽ തന്നെ വലിയൊരു കറാമത്ത് കാട്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു തങ്ങായിറ്റിക്കർ എലിമ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആലനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ബേസായെങ്കിലും വലിയൊരു കറാമത്തുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനായ തങ്ങളായിട്ടിക്കർ ഞങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ബണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളെ നസീഹത്തും ദുആയിട്ടിക്കർ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാശത്തോളം തേച്ചിട്ട് സഹകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇണ്ടത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമറോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഊടേക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് നിർത്തിയോണ്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ജസാഖല്ലാഹു ഖൈർ. നിസ്കരിച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ശേഷം